네, 지금 나오는 사진들 재미납니까? 저 사진 현장은 우리 미국 로스앤젤레스 한인타운에서 시작됐습니다. 41번째 41일째 한인축제 행사입니다. 네, 마차도 달리고 우리 한국에서는 또 나경원 국회의원 몇 사람이 왔다 가셨죠? 네, 자, 인파가 많이 모여 있지 않습니다. 예전에 10년, 20년, 30년 전에는 많이들 오셨는데 우리 한국인들이 메뉴가 아이템이 좀 좋지 않은지 우리 코리안들이 많이 나타나지 않았습니다. 좀 불만이 있는데 우리 축제지다는 팀들 다음에는 좀 메뉴 좀 개발하고 똑같은 그런 프레이드 스타일을 바꿔주기를 좀 바란다고 다시 한번 말씀드립니다. 네, 수고 많았고요. 자, 계속해서 우리 시청자 여러분들 사진 한번 보시죠. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Okay, I'd like to welcome everyone to today's parade. And before the bands get here, for all of you in this area, please do not make any noise with any of the horns. The judges need to hear every sweet note the bands are playing. Today we've got the California Premier Judging Association with the head judge, Willie Polychek. So I'd like to welcome everybody to the 41st Annual Korean Parade. First place, Top Knot Honor Troop 4 Honor Patrols, based in Fulton, California. 33 strong members here in front of us today. Opening up today's 41st Korean Parade. 제41회 LA 한인 축제는 문화의 다양성, 함께 나누는 희망, 그리고 함께 나누는 And it had bureaus in Los Angeles. Yeah, let's welcome. 그 다음은 우리 로스앤젤레스 헐리우드의 경찰서가 있습니다. 그 경찰서에서 주최한 소위 포럼 행사가 있었는데 우리 미국에는 다양한 민족들이 많이 와 있죠. 약 3, 4, 50개, 100개 민족들이 와 있는데 그 중에 성공한 경찰관들, 경찰 고위 간부들, 멕시칸, 히스패닉 계통 사람들이 모였습니다. 우리 자랑스러운 멕시칸, 스페니시 맨들이라 아메리칸 드림을 이룬 그분들이
지금 나와서 인사를 하고 있습니다. 네. How people view LA. Last time, Tel Aviv got hit regularly. So it was the rockets were landing in positive. What do you want to do? Get your own. Seated, we'll get started. I take the opportunity to thank you for coming out tonight. Bear with me, my voice is a little hoarse. So, if you guys all are aware, every year a certain division puts on a particular forum, and this year Hollywood was chosen to be the host of the Latino and Hispanic Forum. Thank you. Or the captain one from every West Bureau division here tonight. So if there's a question and you live in West LA, you'll be able to ask that question. Or if there's a question that you thought about when you came into Hollywood and you want to ask that Hollywood captain, you'll be able to do that tonight. Who's been in a couple of different movies and television shows. A couple of the movies that he has been in has been Full Metal Jacket, American Meat, Port Charles, Silver City, and The Astronaut Farmer. Some of the television movies that he's been in, that you've seen, maybe on CBS, is The Jury of One. So I wanted to, number one, thank him, and if we could give him a big Operations West Bureau welcome, I'd like to bring to the stage Scott Wilson. Good afternoon, everyone. First of all, from Operations West Bureau Traffic Commanding Officer Rolando Solano. He worked with my brother, actually. Hollywood Commanding Officer Peter Zarconi. Hollywood Patrol Captain Dave Storker. Wilshire area, from the Wilshire area, we have Captain Howard, I beg your pardon, what's the last name? Leslie, Captain. And then from the West LA area, we have Captain Van Nathan. And also Brian Thomas. And from the LAX sub, Captain Raymond Maltez. We have the Director Office of the Director Office. Yes, we have the Director Office of Special Operations. Buscan mejores comunidades. Hay muchos vecindarios latinos en el Distrito 13 y estoy orgulloso de representarlos toda la gente. 자, 지금 우리 미국도 골치가 좀 아픕니다. 시리아 공격을 앞두고 계산하고 있으며 또 이란
무함마드 팀들과도 접촉을 지도하고 있는데 좀 어려운 것으로 나타나고 있습니다. 어쨌든 간에 우리 이스라엘은 팔레스타인 가자 문제를 놓고 지금 협상 딜을 하고 있습니다. 그런데 순위파 무장 세력 이슬람 국가 IS 팀들 박살을 작살을 내려고 우리 미국인들이 지금 머리를 쓰고 있습니다. 우리 미국 사람 2사람, 영국 사람 1사람, 3사람을 참수했습니까? 네, 우리 미국이 결코 종이 호랑이가 아니라는 사실을 그들에게 본때를 보여줄 것으로 확신하고 있습니다. 네. 어쨌든 이 IS, 이 이슬람 국가 무장 세력들이 하루에 $100만 이상을 번다는 얘기겠네요. 석유를 밀매, 대가, 또 인질값을 받는 돈들이 상당히 많기 때문에 우리 미국 정보기관들이 이번에는 한번 손을 봐야 되겠다 나서고 있습니다. 자, 오늘 뉴스 중에서는 좀 중요한 뉴스가 있습니다. 봉 기자가 2년 전에 그런 말 했죠. 박근혜 대통령 출범할 그 전후입니다. 노인 문제, 복지 문제, 자금이 없다. 자금이 없다. 미국은 노인들 한 사람당 $800, $1,900가 주고 있는데 한국은 $100도 못 되죠? 네, $200입니까? 어쨌든 간에 복지 자금이 문제가 된다 고민할 때 제가 그랬죠. 봉 기자가 자금 걱정 없다. 재벌 그룹들 그동안 20년, 30년, 40년간 네, 불법, 탈법들이 많을 것이다. 쳐라. 치는 돈이 나온다. 그렇게 제가 뉴스를 몇 번 보도했는데 오늘 검찰 당국이 시작했습니다. 칼을 들었습니다. 20여 명의 재벌 총수들, 20여 명의 재벌 총수들을 치기 시작했습니다. 이 사람들이 해외에서 자금을 반입에 딱 갖고 들어와서 불법 행위를 자행했다는 증거를 잡고 지금 조사가 들어갔다 합니다. 그액 외환 반입죄 네, 두고 보겠습니다. 자, 봉 기자 애측이 좀 들어맞고 있으니까 기분이 좀 좋습니다만은 특히 하나 요상한 조짐이 합니까? 나타나고 있습니다. 30년, 40년, 70년 만에 변화가 일어나는 것 같은데 좀 더 두고 보겠습니다만은 유엔 사무총장 반기문 이분이 북한 외무성 장관을 불러다가 지금 만나고 있습니다. 이 방송에 나갈 때는 만났겠죠? 네. 리수용이라는 팀, 리수용? 외무상을 만나가지고, 이 만난 이유가 좀 재미납니다. 봉 기자가 분석해보니까, 그 곁에는 그 만나는 그 식사하는 그 자리에는 세계은행 총재가 배석을 했다고 합니다. 한다고 하는 뉴스가 나왔는데, 봉 기자 분석해보니까, 이 북한이 최근에 미사일들을 막 쏘았죠? 한 50발 쏘았습니까? 그동안, 2, 3년 동안? 재고 정리, 네, 떨이를 하지 않았나. 제가 방송을 했는데, 이제 미국과 유엔이 북한을 개방화시키는데, 모종의 협상 딜을 하고 있고, 가닥을 잡은 것 같다. 그래서 세계은행 총재까지 배석을 시키고, 북한 외무성 장관을 끌다가 넣어놓고, 이제談판을 하는 것으로 추정되고 있습니다. 이것이 북한 개방 시도가 되는 것인지, 유엔이 나섰느냐? 우리 한국 대통령도 북한 개방을 위해서 지금 상당한 파격적인 딜을 지금 하고 있는 것을 알고 있는데 심상찮은 조짐이 나타나고 있습니다. 자본주의 사회로 흘러갈 것 같은 이 북한 노스콜의 움직임. 어쨌든 이번 연말에는 남북한 정상회담이 열리잖아. 그렇게 추정을 지금 하고 있는데 가능성이 개연성이 있다. 이렇게 봅니다. 어쨌든 간에 심상찮은 조짐이 한반도에서 북한 노스콜에서 일어나고 있다. 네. 어쩔 수 없죠. 북한 노스코리아 아무리 미사일을 쏘아대도 우리 미국이 아메리카 힘 앞에는 결코 용서받을 수 없다. 용인할 수 없다. 네. 경찰국가, 세계 경찰국가를 잡아오는 우리 미국이 그 북한 노스코리아 손바닥만한 아이들 장난치는 미사일에 놀랄 미국이 아니죠. 자, 케네스 배 본지자 종시 케네스라는 친구가 지금 북한에서 억류되어 있죠. 한 2년간 아닙니까? 이 친구가 성경책을 놓고 나가다 걸렸다는 뉴스가 나와 있는데 어쨌든 간에 북한에서는 오늘 케네스 배를 데리고 가려면은 미국인을 데리고 가려고 하면은 클린턴처럼 전직 대통령급 높은 사람들을 보내라. VIP를 보내라. 그러면은 돌려보내겠다. 그런 메시지가 왔다고 합니다. 참 가관입니다. 네, 사람 잡아다 놔놓고 흥정 딜을 하고
이번엔 또 누가 갈 것인지 현직 오바마 대통령 가진 않겠습니다만은 클린턴 대통령 갔다 왔고 카터도 갔다 왔고 이제 누가 갈지 모르겠습니다만은 미국 대통령급 VIP를 보내라 이렇게 딜하는 이 북한의 행태를 볼 때 이 아이들이 이 사람들이 정말 천진난만하구나 아직 세계 감각이었구나 그런 느낌을 갖고 있습니다. 어쨌든 오늘 저는 미시 USA 소위 해외 반한 세력 한국을 반대하는 세력들이 다시 한번 미주 지역에서 투쟁하고 있는데 이번에 박근혜 대통령 유엔 총회 연설 끝나고 갔습니까? 어쨌든 유엔 총회 앞에서 시위를 했다. 네. 어쨌든 간에 오늘 저는 박근혜 대통령이 캐나다에 와가지고 던지고 간 그 말 한마디 여러분들이 한 분 한 분이 통일 전도사가 되어달라 통일 전도사가 되어달라 이렇게 애절한 메시지를 남겼습니다. 봉 기자가 1982년 누차 이런 말씀을 드립니다만은 저도 한이 맺혀 있죠. 네, 1982년, 3년, 4년, 5년 그 냉전 시대에 북한 오스크랩 문제를 막 터뜨리니까 김일성 사진, 김정일 사진 마구 여과없이 보도를 해야 되죠. KBS에서도 서울서 놀랬죠. 막 보도를 했습니다만은 그때 봉 기자 하숙방을 전전하면서 고생할 때 저 사람이 저 미친놈이 왜 북한 문제 다루느냐 이 평온한 미국 땅에서 왜 북한 문제 다루느냐 그런 말들을 많이 했죠. 네, 그 사람들 지금 어디 있습니까? 통신문 기자가 미국에 와서 북한 문제를 다루게 된 것도 일부러 계획적으로 다룬 것도 아닙니다. 취재를 하다 보니까 북한 문제가 심각하다는 사실을 알았고, 네, 그 당시만 하더라도 목사님들이, 여러분들이, 이산가족들이 동독을 해서, 일본을 해서, 중국을 해서 극비로 방문하는 등등 그런 모습들을 보고 제가 이거 심각하구나. 북한 문제가 심각하구나. 군사 문제들이 그렇게 보도를 했던 것이 이제 32년 만에 나타나고 있습니다. 자, 오늘 탈북자 단체들이 서울에 와 있죠. 서울에 많이 와 있는데 풍선을 막 띄웁니다. 오래됐습니다. 이명박 때도 좀 올려보냈고 김대중 노무현 때는 전혀 풍선을 못 띄웠는데 이런 풍선이 지금 기폭제 역할을 한다? 북한 심장을 치는 것 같습니다. 네, 그래서 북한에서는 대북 풍선을 좀 띄우지 말아달라. 띄우지 않으면 우리 남한과 남조선과 대화하겠다. 이렇게 나왔습니다. 좀 상당히 어려운 문제인데 민간인들이 대북 풍선을 통해서 북한 인권 자유화를 부르짖는 그 운동을 저지할 수는 없습니다만은 제가 인터넷 기사 올렸죠. 어저께. 네, 박근혜 대통령은 남북정상회담, 북한과의 통일 논의를 하기 위해서 몸부림을 치고 있는데 우리 한국 정부 당국자들은 풍선을 띄우게끔 방치하고 있고 방관하고 있고 억제할 수는 없다 하더라도 할 수 있습니다. 하면 되는데 이게 풍선을 띄우고 북한을 자극하면은 이 엇박자가 된다. 안 된다. 그래서 당분간 북한 체제가 그러한 대북 풍선을 통해서 붕괴할 것 같지도 않으니까 조금 좀 진정해주면 어떻겠나. 진정하면 어떻겠느냐. 그런 생각 갖고 있습니다. 자, 북한 탈북자들, 네, 그 마음, 그 분노, 누가 모르겠습니까? 봉 기자도 분노가 차서 이 말을 할 때마다 흥분하고 열이 오르는데 여러분들의 그 심경 마음을 압니다만은 조금만 몇 달만 좀 하면 더 지켜봐주면 안 되겠나. 연말까지 남북정상회담 관련된 북한의 결과물이 지금 나오고 있으니까 한번 지켜봅시다. 그 다음 서울에는 지금 우유 밀크가 남아돈다네요. 참 좋은 세상입니다. 우유가 무려 15,554만 톤? 15,000톤이 남아있다고 합니다. 15,000톤이면 우유가 많죠? 양이 어느 정도입니까? 남아돌고 유통기간이 다 됐기 때문에 썩어 자빠지게 됐는데 여기서 처리를 못하고 있는 것 같습니다. 이럴 때 통일부가 나서서 정부가 나서서 북한으로 보내는 그런 운동 아닌 미크를 보내는 그런 마음을 가졌으면 얼마나 좋겠는가. 아직 시간이 남았습니다. 빨리빨리 그 우유를 북한으로 운송해 주기를 바란다는 것입니다. 네, 썩어 자빠질 우유. 달러만 달라는 북한이긴 하지만 달러 주지 말고 우유라도 빨리 보내주면 좋겠다. 그런 생각을 하고 있습니다. 지금 박선영 MBC 특파원 서울 새정치 연합입니까? 네. 물러갔습니까? 그 원내대표가 자리를 지키고 있는지 모르겠습니다. 비상대책위원장 자리에서 좀 물러가고, 김대중이 때
국회, 아니, 비서실장 했죠. 네, 이분들이 지금 또 자리를 잡았습니다. 네, 문희상 씨. 이래서 지금 개파 간의 갈등이다. 이 야당 내부 조직을 한번 분석해보니까 이 도저히 안 됩니다. 이 노무현파, 김대중 파들이 다 장악하고 있습니다. 돈들이 많습니다. 돈들이 넉넉합니다. 그래서 이 사람들이 끝까지 친 DJ 노선을 지향하기 때문에 다른 정치인들이 보수를 기억하는 사람들, 보수에 좀 이지가 되는 사람들과 진보가 합해서 한번 정권 재창출해보겠다고 시도하는 박선영이었습니다만은 깨졌습니다. 자, 이것은 결과적으로 김대중 노무현파에 쓰러졌다는 결론인데, 이런 상황을 볼 때 우리 앞으로 김무성 새누리당 팀과 문희상 야당이 국회를 정상화시키고 세월호 특별법을 어떻게 만들 것인지 제정할 것인지를 더 주목해 마지 않습니다. 더 두고 보겠습니다만은 서울 코리아 야당 여의도 아직도 김대중 노무현 그림자가 그 파워가 있기 때문에 국회 정상화가 상당히 어려운 것으로 사료되고 있습니다. 박근혜 대통령 세월호 여객선이 침몰하는 그 당시 당일 행방불명됐다. 누구와 만났을까? 그런 의혹을 제기했던 상계신문 서울지국장 가토 다스야 아마 구속이 되는 것 같습니다. 네, 검찰이 그 한국으로 번역한 놈하고 그 다음 가토 다스야를 2번 정도 조사했죠. 아마 명예훼손죄 이상으로 걸고 들어가지 않을까 그런 생각을 해보는데 오늘 저는 불현듯이 그런 생각이 듭니다. 그런 가토스야 다스야 기자도 문제고 번역가도 문제지만은 정권과 관계자의 입에서 말이 나왔다 했기 때문에 정권자 관계자가 누군가 그놈을 끌고 나오면은 너 말을 하게 된 진원지 근거가 나올 것으로 예상되기 때문에 검찰은 번역가 가토 다스야만 체포할 근거해서 조사할 것이 아니라 정권가에서 만난 그 사람 만나고 글을 쓴 것 같습니다. 네, 그렇기 때문에 정권과 관계자를 찾아서 조사를 철저하면은 그 실체가 드러날 것으로 생각되고 있습니다. 자, 로컬 뉴스입니다. 시간이 없네요. 이 방송은 엄한강 한방병원 우리 로스앤젤레스에서 40년간 한방병원을 하던 우리 엄한강 한의사 이제 그 동생 엄한신 씨에게 넘겼죠. 네. 그 다음 우리 혜태 아메리카 혜태쌀 또 갤러리아 마켓 아시마켓 조금 흔들거립니까? 힘내십시오. 네. 그 다음 여러분들 감사하다. 특히 한인회 회장 두루춤에다가 사기당하신 분 우리 박유한 씨 장로님 참 착하신 분 피 같은 돈 50만 달러 이상을 뿌렸죠. 이놈 도둑놈들한테 사기꾼들 사기를 당하고 한인당 당선이 가능한데도 선거법 위반으로 만들어가지고 아웃시킨 이 인간들. 네, 박유한 회장 장로 힘내십시오. 자, 그 다음 김진행 관광 우리 김진행 씨라면 우리 LA 사람도 다 알고 있죠. 서울도 많이 알겠습니다만은 터주대감 이분의 이름이 우리 LA 코리타운에 명명이 됐습니다. 광장이 생겼습니다. 사람 이름을 따서 만드는 거리가 있죠. 네, 김진행 광장입니다. 특히 우리 경찰이 많이 지원을 해줘서 고맙고 네, 사진 쭉 계속 나갈 것입니다. 한번 보십시오. It has been the past couple of days. Even though to the ladies to my left, I could have used one of your hats the past week. That's for darn sure. You know, we're honored to have so many people in this room today that have done so much for the city of Los Angeles. I want you to do me a real favor, though. I am so blessed, and I've had a lot of amazing things happen to me. The reason why I've been so blessed is because I have personally been taught by the best. So if you could give Supervisor Yvonne Burke another round of applause. I really don't think I would be the man I am today if it wasn't for her teaching. But today's important. It's important because we send a message to thousands and thousands and thousands of people that are going to drive down Olympic Boulevard in Vermont and see a square dedicated to a man that has done so much. That the city of Los Angeles celebrates today.
It's his work of making sure that the Korean American voice was heard in our governments, in our community. I have seen so many changes over 35 years with the Los Angeles Police Department. And I have been very, very honored here in the Korean community, in Koreatown, and an intersection that will forever be a special place to be remembered in honor of Dr. Jean Kim. My congratulations to all of you and to Dr. Jean Kim for this wonderful and auspicious occasion in your honor. Congratulations. It is my great pleasure that I would like to humbly accept the Los Angeles City Council's decision naming on Dr. Jean Kim Square. 그 다음 송호장 국회의원이 왔다 가셨고 동포간담회죠. 우리 이병도 중원포럼 회장 인사 말이 좀 있습니다. 한번 들어보시죠. 중원포럼의 이병도입니다. 오늘 저녁 송효창 의원을 모시고 LA 동포 간담회를 시작을 합니다. 앞으로 저희가 본국과 미국과의 관계를 보다 원활히 하기 위해서 서로의 의견을 주고받는 자리입니다. 많은 참여해 있으면 감사하겠습니다. 그다음 홍준표 의원도 왔다 가시네요. 경남도지사 농산물 엑스포 수출 계약 체결을 맺고 간담회 가졌습니다. 홍준표 씨, 그다음 나경원 씨 왔다 가시고 일본 만행에 대해서 의안부에 대한 그림 전시회가 있었습니다. 그림을 통해서 그 당시 의안부들의 그 슬픈 애환을 담은 그림들 상당히 가슴 아프게 했습니다. 그다음 인천에 글로벌 테마파크 설립을 위한 우리 LA 존킴 투자가 만나서 지금 계약했죠. 잘 되기를 바랍니다. 사진 계속해서 한번 보시죠. 있었지만은 사실은 지금 많이 약해졌고 중국으로 뺏겨가는 그런 상황인데 중국에서 과연 뭘 가져올 수 있는가 이런 생각을 했을 때 중국에 1억 이상이 되는 관광객들이 해외에 나가고 있는데 그 중에 500만 명이 한국에 온다고 합니다. 그런데 여러 가지 것이 안타깝고 또한 숙박시설 이런 것들이 미약하기 때문에 저희도 또 한국에 가면은 호텔 구하기가 무척 힘들었습니다. 이런 대형지를 만들기로 오늘 소득권 매듭지 공사와 우리 기술공사 개발이 협력해서 하는 천년이나 되는 것 같이 아까 불이 좀 잠깐 꺼졌을 때 제가 그 뒤에서 잠깐 졸았습니다. 떨리는데 저런 것이 있다 그러면은 엄청난 인원이 아마 한국에 몰려와서 경제적 이득을 미국에서 이렇게 교포를 같이 끼고 이런 프로젝트를 했다는 자체가 이건 어마어마한 그다음 중요한 것은 우리 아파트 주인들이 아파트 관리 운영을 잘못한다거나 벌레가 나온다거나 문제가 되면은 LA시에서 운영을 박탈한다고 합니다. LA시에서 차업을 한다 합니다. 그렇기 때문에 아파트 하우스 관리하시는 분들, 주인 되시는 분들 관리 잘 하시길 바랍니다. 그 다음 어저께 부동산 협회 우리 LA에 장학금 수여식이 있었습니다. 25명 되는 학생들에게 장학금을 수여한 부동산 관계자들 수고 많습니다. 그 다음 스님들도 이번에 오신다 가셨네요. 스님들 한국에서 오신 분들입니다. 한국의 축제 행사 축하차 왔다가 가셨고 우리 불교 사원협회 각철에서 같이 합심해서
불교를 홍보하고 있습니다. 많이 오십시오. 감사합니다. 그 다음 봉기자가 끝나는 시간에 드리고 싶은 얘기가 있습니다. 천국문이 열리리, 천국문이 열린다, 천국문이 열린다, 천국문이 열린다. 네, 특히 걸어가는 노인, 올림픽 거리를 걸어가는 전 노인, 열리문교회 다니시는 분으로 알고 있는데 게르르 마켓에 와서 주로 길거리에서도 그 지역에서 네, 주님 예수를 믿어라, 하나님 믿어라, 천국이 가깝다고 전도 다니시는 저 할아버지 모습을 바라볼 때 저분도 앞으로 몇 년을 더 살지는 모르겠습니다만은 전도는 제 모습 앞으로 천국 가기를 바랍니다. 천국 가기를 바랍니다. 그 다음 포로 사진 저기 사람들 수십 명이 지금 어디로 가고 있죠? 끌려가는 저 모습 6.25 당시 북한으로 끌려간 포로들 저 모습을 우리는 다시 한번 오늘 되새겨 봅니다. 네, 우리 이민 2세, 3세들, 1.5세들은 8.25 해방 기념식이나 6.25 기념식이나 개천절이나 그런 3.1절 기념식도 참석하지 않습니다. 노인들만 참석하는 이 로스앤젤레스. 앞으로 10년 후에 세대 교축이 되면 저 젊은이들이 미국 물이던 저 애들이 3.1운동 정신을 알 것인지 8.25 강복을 알 것인지 정말 의문입니다. 네, 한글 학교에 있는 선생님들 수십 명이 되고 단체에 수백 명, 수십 명이 됨에도 불구하고 그 이민 2세, 3세들을 유도해서 한국어를, 역사를 가르치는 일이 없기 때문에 안타깝다는 얘기를 드리면서 이 방송을 끝내려고 합니다. 자, 그럼 다음 주에 다시 뵙기라고 오늘 뉴스들이 사진 뉴스가 좀 많이 나가야 되기 때문에 빨리 끝내겠습니다. 네, 안녕히 계십시오.